चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सागर महाराज की, महंत तपस्वी रघुराम जी महाराज की, परमहंस सुखानंद जी महाराज की, श्री विशलदास जी महाराज की, सर्व संतन की, सर्व देवन की, कैवल धाम की, गुरु गादी सारसापुरी की, कायम पंथ की, ज्ञान संप्रदाय की, भाल तिलक की, पंचम स्वसम वेद की, जगह स्थान की, आज के आनंद की, श्रीमंत करुणा सागर भगवान आदि शक्रत स्वराज करुणेश देवकर्ता की, कृष्ण स्वामी महाराज की, श्रीमंत करुणा सागर भगवान की, निर्भीक सागर महाराज की, महान तपस्वी रघुराम महाराज की, परमहंस सुखानंद जी महाराज की, श्री विष्णुदास जी महाराज की, श्री शांतिदास जी महाराज की, श्री शीतलदास जी महाराज की, श्री अविचलदास जी महाराज की, श्री हरिप्रियदास जी महाराज की, सर्व संतन की, सर्व देवन की, कैवल धाम की, गुरु गादी सारसापुरी की, कायम पंथ की, ज्ञान संप्रदाय की, भाल तिलक की, पंचम दशो वेद की, जगह स्थान की, आज के आनंद की, आनंद करावे उनकी, उनके माता पिता की, उनके बाल गोपाल की, गुरु गोविंद की, दाता भोक्ता की, श्रीमद करुणा सागर भगवान की। हलो उपस्थित प्रेमी भक्तजनो, अहींया दरेक कपलो अहींया उपस्थित थया छे। सर्वप्रथम આપણે ભગવાનને દરેક યુગલોએ હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરવાની છે, દરેક ભાઈ બહેનોએ પણ करुणा सागर भगवान ने प्रार्थना करवानी है कि हे दयालु, आपनी करुणा अमरा नवजीवन पर सतत वर्षथी रहे। 133 पानु पुष्पांजलि 133 पानु, तो आ प्रभु ने अपने प्रार्थना करवानी है कि हे दयालु, आपनी करुणा अमरी पर सतत वर्षथी रहे, एवी शुभकामना सहित अमे आपने विनंती करीए छीए। श्रीमद करुणा सागर भगवान की जगत वंदने पामरो अमे हरिपतो प्रभु करुणा सागरा करो सकल सिद्धिना चो दे नवस्तुति थसे यथा विधि अनुग्रहो दया पूर्ण विस्तरो करुणा सागरा कृपा करो अनचिंत्या तमे कार्य तो करो विपत्ति संकटो भक्त नारो प्रभु प्रताप तो जय करे करो रे कृपा करो मुख जनो
પ્રભુ કૃપા કરો સત્ય આશરો કરુણા સાગરા રે કૃપા કરો અનુગ્રહ કીધા ને કરો શણા સગડી તારશો દુઃખ આપદા અતિ દયા કરી ગ્રહો કરો કરુણા સાગરા કરો નવગણ્યો અમે ધર્મનો વિધિ દુષ્કૃતિ રે બહુ કીધી પ્રભુ બતાવશો ભક્ત પાશરો કરુણા સાગરા કૃપા કરો પૂત કપૂત તો થાય વ્યાપી કાકડે ત્યાગ તો કરે નિયમ ન્યાય રાખશો કરો હે કૃપા કરો પ્રભુ સમર્થ છો પ્રાણના પતિ પ્રણત ભક્તને દુર્ડીમતી પતિત પાવના પાપ સંહારો રે કૃપા કરો પરમ કૈવલ પ્રાર્થના સુણો અવગુણો કડી પ્રભુ શુભાશીષ નિત્ય ઉચ્ચરો કરુણા સાગરા રે કૃપા કરો પ્રભુ કૃપા શુદ્ધા વૃષ્ટિઓ કરો મુજ ચિતે સદા સદગુણો ભરો ગતિત કામના ભક્તની પૂરો કરુણા સાગરા કૃપા કરો વ્યષ્ટિ સમષ્ટિના ચોપતિ મુજને બક્ષો રે અગમ ગતિ સુખાનંદ રે જગત વંદરે વાલીએ તને પ્રાણીપતો પ્રભુ લક્ષણાધરો કરુણા સાગરા હે કૃપા કરો.
महाराज की जय, श्री अविचलदास जी महाराज की जय, श्री हरिप्रियदास जी महाराज की जय। तत्केवल शाहे। महर करी मोई दीजिए, समरण ध्यान यश गावा अनुभव गति, गणपति परम परम गुरु के शरण के, परम पार सार शेषन कही सके, कैसो रहित पार 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 जागो समतोल चिड़िया चंच भरी रहे, सागर समतम चोल नदी समतम गुरु गति, मम मतिया जान महापतित को पावन करो, श्री गुरु परम सुजान सजा शरण आवे पड़ो, आश्रयत के प्रौढ़ परम गुरु जान के, ग्रहित शरण रयो लोलेन, अखिला नंद सुख शरण के, मानते संत सुजान वांगत तन मान, उर्दू महिमा मुख से पड़े, पाप समय करे पाप अनंत जन्म अग संशय को, शव को गाले मनन करे ज्ञान से, दिन को कैवल मोक्ष को नहीं संदेह, संध्या समरे हाथ को सोए छोड़ावे अर्थ उपासित होय गुरु तना, पावे अनुभव अष्ट सिद्धि नव निधि सुख संपद गुरु उपासन महासवे, पावे अनुभव राज एहि दाता गुरु परमहि, श्रीमंत कुए सतनाम जय अंतरयामी प्रभु जय
પ્રભુ કયા કૈવલ પદ પામી આવરણ તોરી અંતરયાવરણ તોરી ઓળખ્યા અનામી પ્રભુ જય અંતરગામી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર સતી નિરંજના સ્વામી પ્રભુ શક્તિ નિરંજના સ્વામી અનંત બ્રહ્માંડના કરતા પોતે અનંત બ્રહ્માંડના કરતા પોતે પ્રેમાનંદ સ્વામી પ્રભુ જય અંતરગામી કૈવલ રૂપ ધરીને આવ્યા કુબેર ગુરુ સ્વામી પ્રભુ કુબેર ગુરુ સ્વામી બોધ જાહેર કરીને અગાધ બોધ જાહેર કરીને દુઃખ નાખ્યા સ્વામી પ્રભુ જય દીન દાસને શરણે લેજો ગુણવંતા ગામી પ્રભુ ગુણવંતા ગામી દાસ પ્રયાગ કહે કરજોરી દાસ પ્રયાગ કહે કરજોરી ચરણે શિષ નામી પ્રભુ જય અંતરગામી જય અંતરગામી પ્રભુ જય અંતરગામી આરતી કરીએ વિશ્વપતિની કરીએ પ્રભુ જય અંતરગામી યામી ઓમ અંદુ ગુરુ ચરણ શરણ શામત કારણ જીલુમાં મત દુઃખ તિરસ્કાર કારણ સકલ દેવન કે દેવા દેવા વિચિત વિલોકા સર્વતીર્થ સર્વ અંગ અનુભવય વિલોક પ્રથમયાંગ ચરચેન યેન ધરે વિપો જન સંત સુખદ નિજ ભુવન સુદાયક દિવ્ય ધનો જન શ્યામ વદન દ્વિગન કમલ દધિમાય કૃપા નિધિ સુરત નિગાડિત ચરણ ચેન કરને સંત સહુ શુણો મંગલ કરન વિઘ્ન હરન ધરત જ્ઞાન પાવન કરુણા કરુણા નિધિ ભગવાન કરુણા હરિ જગ પર ધારી ગઈ મદન મન મોદ
રામ પ્રણામ કરો કર જોડી નારાયણ દાસ સ્તુતિ કરુણ ભગવતી મમ ગોડી માનવતી મમ જાનકે વશોર ગઈ प्रथम उत्पन्न करी जगत कियो अनुक्लेद कराशिलाक्ष तन को कीनो तत्व जमा अंश भेन बुद्धि को अंश खुद दर्शको श्रीमंत कुबेर सुलभ हरणदास निर्भय भया आदिशकृत स्वराज करुणेश करता की कृष्ण स्वामी महाराज की अनंत करुणा सागर भगवान की सागर महाराज की महंत श्री गुरु महाराज परमहंस सुखानंद जी महाराज विष्णुदास जी महाराज कांतिदास जी महाराज शीतलदास जी महाराज विजयदास जी महाराज प्रियदास जी महाराज सर्व संतन सर्व देवन की केवल धाम की गुरुगारी शास्त्रा की अयम पंथ की ज्ञान संप्रदाय की भारत की पंचम स्वतम वेद की स्थान की समुद्रनाथ गुणावृष्णवी का ભવિષ્યદાસ મહારાજના શિષ્ય એવા પૂજ્ય શ્રી હરિપ્રિયદાસ મહારાજશ્રી આપને આશીર્વાદના વચનમાં બે શબ્દો કહેશે એવી એમને વિનંતી કરું છું. સાગર ભગવાન કી જય. सागर महाराज की जय. महान तपस्वी रघुराम महाराज की जय. श्री महाराज की जय. तद्भाग्यधेयं मनुष्यले प्राप्तम् एवं धर्मविलासी सिद्धप्रज्ञ तदपिताय कुबेराणां शरणं गच्छामि. सर्वलोके भाग्य अनन्ताय उपासना सोई मात पिता सुत शिष्य की गुरु संतान के प्रतिभता निज पियु सेवन की हित सहित तन मन की. परमानंद कंद विश्वनाथ आनंदहार कथा सत्यवलना परम विशेष अनंत विभूतिवान महात सजान स्वरूप
સર્વજ્ઞ દયાળ ભગવાન કના સાગર જય ગોદમાં બેઠેલા છે એવા મહાન તપોનિધિ પંચમુદ્રાસી મહાન તપસ્વી ગુલામજી મહારાજ અને જે આયોજન કરનાર ભગવાન કના સાગર ટ્રસ્ટ અને ભગવાન કના સાગર ટ્રસ્ટ તથા એમના આયોજનમાં ખૂબ જ ભાગ્યશાળી ગણાઈને સહભાગી થયેલા એવા યુવાન દંપતીઓ ગામના તમામ યુવાન ભાઈઓ બહેનો તથા સમૂહ લગ્નમાં આમંત્રિત પધારેલ સર્વ ભક્તજનો ભાઈઓ અને બહેન સજ્જનો, આજે ભગવાન કના સાગર ચારિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત 14મો સમૂહ લગ્ન ઉત્સવ છે. ભગવાને વિશ્વ કે જગતની રચના કરી તેમાં દરેક યોનિમાં નર અને માદાનું ગોઠવણી કરી અને એનાથી આખા વિશ્વ કે જગતનું બંધારણ ચાલી રહ્યું છે. સજ્જનો, 84 લાખ પ્રકારના ઘાટોમાં માનવ શ્રેષ્ઠ કે સર્વોપરી ગણાય છે. જો એનું મૂળ કારણ હોય તો માનવ જાતમાં આવેલો ચૈતન્ય સામાજિક, આધ્યાત્મિક અને લૌકિક ક્ષેત્રમાં આગળ પડતો હોય છે, તે કાર્ય કરે છે. એટલે આપણા ઋષિમુનિઓએ અનાદિકાળથી આપણી જે ધર્મની સંસ્કૃતિમાં છે એમાં માનવ જાતના જીવન માટે 4 આશ્રમોની ગોઠવણી કરેલી છે. બાળકનો જન્મ થાય 25 વર્ષ સુધીનો જે સમય છે એને આપણે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ કહીએ છીએ. એમાં સમાજ કે ઘરની કે કોઈ જવાબદારી નથી રહેતી, બનવા માટે આનંદમય તે સમય પૂરો થઈ જતો હોય છે. ત્યાર પછી બીજો ગ્રસ્તાશ્રમ કે તમે બધા અત્યારે ભગવાન કના સાગર અને તપોનિધિ રઘુરામ મહારાજની તપોભૂમિમાં એના તમારું ભાગ્ય હશે તો તમને આવી જગ્યાએ આ આશ્રમમાં જોડાવાનો લાભ મળે. એટલે બીજો આશ્રમ ગ્રસ્તાશ્રમ કે પતિ પત્નીનો એકબીજા સાથે સંબંધ. આમ તો માનવ શરીર કે માનવ જાતમાં જન્મતાથી મરતા સુધી આપણા ઋષિ મુનિઓએ 16 સંસ્કારની વાત કરી છે. ગર્ભધાન સંસ્કારથી માંડીને છેલ્લો આ ચૈતન્ય શરીરમાંથી નીકળી જાય અંતિમ સંસ્કાર કે બધા ભૂતાત્મા વધારે ત્યાં સુધીની આ બધી ક્રિયામાં આ જીવનમાં 16 સંસ્કાર આવે. એમાંય શ્રેષ્ઠ કે જવાબદારી કે જો મહત્વનો સંસ્કાર હોય તો આ લગ્ન સંસ્કાર. કારણ કે આ જે લગ્ન સંસ્કાર છે એ જીવનનું બંધારણ છે. પતિ પત્નીનો એકબીજા સાથે અંતરની પ્રેમથી લાગણીથી આ સંબંધ બંધાતો હોય છે. જીવન ખૂબ જ સુવાસમય કે સુગંધમય બને એના માટે આ જે જોડી બંધાય છે એકબીજાની સાથે આપણી વૈદિક પરંપરા, ધાર્મિક પરંપરા મુજબ જે સંબંધ સાથે આપણે થયેલા છે તેમાં અમારી જે બહેનો છે એને તમે ગૃહલક્ષ્મી માનો કે લક્ષ્મીનો અવતાર છે. અને બહેનો માટે પતિ પરમેશ્વર, અને એના માટે તો ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ઘણા ઉદાહરણ આપ્યા છે. જે બહેનો આ જીવન જીવે અને ભાઈઓ જો આજના લક્ષ્મી તરીકે જો માને તો આપણે વાતો કહે છે કે મારા પતિ સ્વર્ગને વૈકુંઠ ને કૈલાસ ને આ બધું પણ વાતો સાંભળીએ, પણ અહીંયા જ આપણને આ જામુન સુખ જોવા મળે. કે
એ બેની સાથે આત્મીયતા છે, પ્રેમ છે, લાગણી છે, અને આ રીતે આ સંબંધ બંધાતો હોય છે. જીવનની અંદર એકબીજાને પૂર્ણ ભાવથી જો સમર્પિત થઈ જાય તો જીવન આનંદ છે, સુખ છે. ત્યારે દિવસો પૂરા થાય કહેવાય નહીં. પછી એમાં તો કંઈક કાંચ પડે તો આખું જીવન ધૂળધાન થઈ જાય. એટલે લગ્નને આપણે ત્યાં સંસ્કાર કહેવામાં આવે. એટલે બીજા આશ્રમમાં, ગૃહસ્થાશ્રમમાં જવાબદાર હોય છે. હવે તમારા ઉપર પરિવાર, ઘર, સમાજ આ બધાની જવાબદારી આવે. અને દુનિયાની અંદર જો ભગવાને વિશ્વ બનાવ્યું છે, જો બધાનું પોષણ થતું હોય તો ગ્રસ્તાશ્રમમાંથી થશે. તમે ટુકડામાંથી ટુકડો આપો, મહેનત કરો, પરિશ્રમ કરો, તમારું ઘર ચલાવો, સંસાર ચલાવો, બાળકોને મોટા કરો, અને સાથે સાથે સમાજ માટે, ધર્મ માટે પોતાનું બલિદાન આપો, યોગ્ય સમય આપો. એટલે ગ્રસ્તાશ્રમ એ જીવનની ધુરા છે. અને આ રીતે સંસારની અંદર ગ્રસ્તાશ્રમમાં માણસ બોલાય છે. અને ત્યાર પછીની વાત તો વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ આશ્રમ છે. પણ અત્યારે જે આપણો આ પ્રસંગ છે, સમય છે, એ પ્રમાણે તમે ખૂબ જ આવી પવિત્ર ભૂમિની અંદર યુગલો એકબીજા સાથે પ્રેમથી ભગવાનને સાક્ષીમાં રાખીને જે સંબંધ છે, દયાળુ સર્વજ્ઞ ભગવાન કરુણા સાગર અને પંચમુતા શ્રી રઘુરામ મહારાજની તથા પૂજ્ય ગુરુદેવની કૃપાથી તમારું જે જીવન છે સુગંધમય બને, સુખ સમૃદ્ધિથી ભરપૂર બને. ધાર્મિક રીતે ખૂબ જ તમે એમાં પ્રગતિ કરો. એ શુભેચ્છા સાથે આપણે આ પ્રસંગની આશીર્વાદ આપશે. અને અત્યારે જોઈએ તો સમાજમાં માણસની આર્થિક સ્થિતિ કે બધું પહોંચવા માટે આવા જે સમૂહમાં જોડાવું ખૂબ જ મહત્વ છે. એનાથી બે લાભ થાય. એક તો પેલા તે પૈસા બનાવવાનો ટાઈમ બચી જાય. બીજું સમાજમાં જોઈએ લગ્ન હોય તે ખર્ચો થાય, વ્યવસાય એટલે આમાં તેમાં ગુજરાત પરિવારની સંપત્તિઓ સ્થિતિ સાધન તેમાંથી પણ લાભ મળે. અને આ રીતે આવી રીતે જે કંઈ આ પ્રસંગની અંદર આજે આયોજન કર્યું છે, ત્યાર પછી દાતાઓ તરફથી જે કંઈ આપણને મળેલું છે, અને સૌથી મોટો તો આભાર તમારા બધાનો માનો કે તમે બધા ખૂબ જ આવી રીતે આવા જે પ્રસંગોમાં સમુદ્રમાં જોડાય અને આવા સહભાગી બનો. એ અપેક્ષા સાથે ભગવાન તમારો સંસાર રાજથી ચલાવે એને પ્રયત્ન સાથે હું અહીંયા સમાપ્તિ કરું છું. સ્મૃત કરુણા સાગર ભગવાન કી જય. તપસ્વી રઘુરામ મહારાજ કી જય. એમ કહેવાય છે કે રામચંદ્રજી 14 વર્ષે વનમાં જાય તેમ આપણે વનમાંથી પાછા આવીએ છીએ. રામચંદ્ર જ્યારે ઘરમાં 14 વર્ષ પછી પાછા આવે ને જે આનંદ અને ઉલ્લાસથી એની જે સ્વાગત થાય છે. એટલે આ 14મો સમૂહ લગ્ન, આ 14મા લગ્નનું પાછળ, સમૂહ લગ્નનું પાછળ એક ગરીબમાં ગરીબ વ્યક્તિ અહીંયા મંદિરના પટાંગણમાં આવીને પોતાનું લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાય. આ પવિત્ર ભૂમિની તો શું વાત કરું, હું એમ તમને કહું. 14 લોકની અંદર પણ આ ભૂમિ એટલી બધી પવિત્ર છે કે જેની કોઈ કલ્પના નહીં કરી શકે. કારણ મહાન તપસ્વી રઘુરામજી મહારાજ જેઓ 75 વર્ષ સુધી અહીંયા ઉમરા મંદિરમાં રહ્યા અને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી, 2 બુદ્ધિકા સિદ્ધ કરી અને કેટલા અસંખ્ય પડછાઓ આ ભૂમિ પર રહીને બાપજીએ આપેલા. એક તો વાત કરો, અહીંયા સમાધિ મંદિર છે અને બાજુમાં ધૂણી મંદિર છે. તો ધૂણી મંદિરમાં એક વખત કલેક્ટર પોતાના છોકરાના શરીર પર પંચ્યો નામનો રોગ થયેલો અને એમને ખબર પડી કે આ કોઈ ચમત્કારિક પુરુષ છે, એટલે લાવો એના દર્શન તો જાઉં જરા મારા છોકરાને લઈને. જ્યારે છોકરાને લઈને અહીંયા આવે છે બાપજી સમાધિસ્થ હતા અને તેની સામે બેઠે છે પેલા કલેક્ટર સાહેબ અને એમનો જે રોગિષ્ઠ બાળક પુત્ર. સમય થાય છે આરતીનો અને બાપજીની દ્રષ્ટિ ઓપન થાય છે, ખુલે છે. અને જેવી દ્રષ્ટિ જેવી ખુલે અને પેલા છોકરાની કોઈ દ્રષ્ટિ પડે અને ક્ષણ માત્રની અંદર એને જે પંચનામ જે રોગ થયેલો
એ તદ્દન નિર્મૂળ થઈ જાય છે. આ એવી ભૂમિ, એવી પવિત્ર ભૂમિ છે કે જેના અંતસ્કરણમાં ગમે તેવો મેલ હોય તો એ આ ભૂમિ પર આવવાથી અને અંતસ્કરણની અંદર રાગ ને દ્વેષ ને ઈર્ષાની અધિકારી એ સંપૂર્ણ નાબૂદ થઈ જાય છે. આવી એક પવિત્ર ભૂમિ પર તમે સૌ લગ્નગ્રંથિથી જોડાયા છે એ આપનું સૌભાગ્ય છે, સદભાગ્ય છે અને અહોભાગ્ય છે. વધારે મારે કહેવું નથી, ઘણા તો આ તપસ્વી રઘુબાજી વિશે જાણતા છે, પણ હવે પણ કૃપાળુ ભગવાન કરુણા સાગરને વિનંતી કરીએ આપણે કે જે નવા યુગલો છે કે એની જીવન નિર્વાહ સુખ શાંતિ અને સુંદર રીતે પસાર કરે અને કરુણા સાગર ભગવાનના ને હૃદયમાં કાયમ માટે રાખે તો એ દયાળુ તમને સહાય કરી અને રહેશે નહીં. હવે બે શબ્દ હવે જે કંઈ ટ્રસ્ટીભાઈઓ અહીંયા છે એમને જે દાન અહીંયા આપવાનું છે આપણે યુગલનું, એ લોકો ઊભા થાય અને પોતાની દાનની વહેંચણી કરે એવી વિનંતી છે.